सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गगन सैड़ा। तुसीं देख रहे हो शाने पंजाब चैनल। इस समय असीं खड़े हाँ फतेहगढ़ साहब की पवित्र धरती ते। पुरानियां चीज़ां तुहानूं अक्सर अगे भी असीं दिखाउंदे रहने आ। अज तुहानूं असीं जहांगीर बादशाह का किला दिखाउने आ। ये वो किला जिन्हों जहांगीर ने 1605 दे विच इहदा निर्माण कार्य जिहड़ा शुरू करवाया सी। 1627 के लगभग एक किला बन के जिहड़ा पूरा होया। एडा वड्डा किला गा ये। चलो जहांगीर एक बहुत ही घटिया बादशाह सी, ये तो असीं सारे जानते ही हाँ, पर जिहड़ी अद्भुत मीनाकारी आ है ना, वो सलाघायोग आ। वो तुहानूं दिखाउने आ। इहनूं दौलत खाना ए खास दा नाम जहांगीर ने दिता सी। इहनूं शीश महल भी कहा जाता सी उन्हां समयां दे विच। ते बहुत हिस्सा इहदा ज़्यादातर आ जिहड़ा ढह ढेरी हो चुक्या, पर वो मुरम्मत का काम वा जिहड़ा वो भी चल रहा। तो आओ आपां हुण चलदे हां ते किले नूं देखदे हां। विलखण चीज़ां है ना जिहड़ियां जहांगीर ने उस समय बनवाईयां सीगीआं। मेरे नाल तुहानूं भी असीं इस किले नूं दिखाउने आ। इहदी शानदार जिहड़ी मीनाकारी है। मुगल सल्तनत की बेमिसाल नमूनाकारी पेश करदा जहांगीर बादशाह का यह किला 15-15 फुट उच्चियां दीवारां दे नाल घिरिया हुआ है। आम तो खास बाग इहनूं इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनू दो पार्ट इहदे जिहड़े बनाए गए सी, एक आम एक खास। आम सी जिहड़ा वो आम जनता दे लई खुला सी, वो वाला भाग जिथे पार्क वगैरह लोग घूम फिर सकते सी, टहलते सी। ते खास बाग है जिहड़ा वो मुगल सल्तनत दे शाही घराणे दे लई, वजीरां दे लई, राजियां महाराजियां बादशाहां दे लई जिहड़ा रिजर्व सी। भावें कि जहांगीर बादशाह ने इहदा निर्माण करवाया, पर इहदा कुछ हिस्सा जिहड़ा शाहजहां ने भी बनवाया। ते इत्थे ये मिल रही जिहड़ियां कोठड़ियां ने, ते इत्थे सैना जिहड़ी नाल आउंदी सी ना, मुगल बादशाह जदों इत्थे ठहरदे सी आके, मतलब विशाल सैना उन्हां दे नाल हर समय रहिंदी सी। सो उन्हां दे भी ठहरन दे इत्थे पुख्ता सबूत ने जिहड़े मिलदे ने। अब्दुल अहमद लाहौरी ने भी शाहजहां के समय का जिक्र करते हुए दस्सिया है कि 1628 के दरम्यान 5 दिन तक शाहजहां इत्थे रुके सी। तुहानूं वो भी दिखाउने इहदे विच आरामगाह भी बनी हुई है, जिन्हों बाद विच पटियाला के महाराजे ने भी अपनी रहस वजों वरतिया। सो मेरे नाल नाल तुसीं चलदे जाओ, एक तो बाद एक आपां चीज़ां जिहड़ियां वो देखते चलदे। विशेष प्रकार के चूने की वरतों जिहड़ी इहदे निर्माण लई कीती गई है। बेशक समय के नाल इहदा कुछ हिस्सा जिहड़ा ढह ढेरी हो चुका, क्योंकि इत्थे लड़ाइयां भी हुंदियां रहियां ने। कुछ हिस्सा उस समय ढह ढेरी हो गया सी जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने भी हमला किया, सरहंद ते चढ़ाई करके आए सी। पर अजकल दीयां बड़ियां इमारतां दे नालों एक खूबसूरत ढंग दे नाल कह लईए भी उस तरह खड़ा जिवें इहदा निर्माण किया गया सी, चूने की वजह दे नाल है। क्योंकि चूने की बुनियाद है जिहड़ी सीमेंट तो कई 100 साल ज़्यादा है। सीमेंट की बुनियाद सिर्फ 100 साल है। ये जिहड़ा तुसीं देख रहे हो तालाब है जिहड़ा, ये शीश महल के कोले बनिया हुआ है। ये शीश महल है जहांगीर का शीश महल। इसी तरह का बिल्कुल आगरा के किले दे विच भी देखण विच आउंदा है, दिल्ली के लाल किले दे विच भी बनया होया है, और लाहौर के किले दे विच भी बनया होया। दिल्ली तो लाहौर जाते समय बादशाह इस जगह ते रुकते सी, आराम करया करते सी। और ये विचकार दी ये पुल जा रहा, दोनों पासे एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया। तो ये विचकारों खड़ के जहांगीर बादशाह शाहजहां इत्थों चंद का दीदार करते रहे ने। ये बिल्कुल विचकार चांदनी मंच भी बनया होया। बादशाह इत्थे आराम करया करते सी, उन्हां दी आरामगाह भी इत्थे बनी हुई है, जिन्हों 9 घरा भी कहा जाता है, क्योंकि उहदे विच 9 कमरे ने। 1860 दे विच पटियाले दे राजे ने भी उन्होंने एक अपनी परसनल रिहायश वजों वरतिया सी। और ये पार्क है जिथे
ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੁਹਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਟਹਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਹਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਰਦਖਾਨਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕਮਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਦਭੁਤ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਾਰਵਰਡ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਘ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1627-28 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 400-450 ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਗੁਪਤ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰਦਖਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਸਖਤਾਈ, ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੁਚਲਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਟੜ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਤ ਹੋਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੌਲਤ ਖਾਨਾ ਏ ਖਾਸ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਔਰ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਵੀ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਫਿਲਮ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਔਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੋਮੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਲਾਅ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਲਾਅ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟਾਰ ਨੁਮਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਫੁਹਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, 6 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ 1 2 ਐ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਰਹੱਸ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਦੌੜੀ ਇੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਮਤਲਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚਣਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਭੁਤ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਗਗਨ ਸਹਿੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।